موجود ہیں PTI کے سینئر رہنما بھی ہیں اور سینیٹر عباس بپی صاحب بڑے عرصے کے بعد اسٹوڈیو تشریف لائے. سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اچھا, بہت سی چیزیں ہیں, آپ بڑے ووکل بھی ہیں, اس لیے میں آپ سے ڈائریکٹلی کویسچن کرتی ہوں. آج جو بانی چیئرمین کی ملاقات تھی, یہ ایکسپیکٹیشن نہیں تھی PTI کی, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملاقات سے آگے جو چند مہینے ہیں PTI کے, اس میں مسائل کچھ کم ہو جائیں گے؟ کیونکہ اوبویسلی خان صاحب نے کچھ تو بات کی ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ ٹوٹل ان ایکسپیکٹڈ تھا ہمارے لیے بھی, اور جسٹ ٹو گیو این آئیڈیا کہ یہ ایک پٹیشن دائر ہوئی تھی خان صاحب کی ویل بینگ کے حوالے سے. لیونگ کنڈیشن پٹیشن کہتے ہیں جی, کہ جو آپ کا پٹیشنر ہے, جو قید میں قیدی ہے, اس کی صحت کیسی ہے. یہ اس وقت کی ہے جب خان صاحب اٹک جیل میں تھے. 24 اگست 2023 کی ہماری ایک پٹیشن تھی جس کا جوڈیشل کلوز نہیں ہوا تھا, جو اوپن پڑی تھی, جس کو چیف جسٹس صاحب نے کل اٹھایا لطیف کھوسر صاحب کی پٹیشن کے اوپر, اور انہوں نے آج کا ٹائم دیا. اینڈ ہی واز کائنڈ انف کہ انہوں نے ہمارے سامنے, میں خود سپریم کورٹ موجود تھا, اٹارنی جنرل کو کہا جی آپ سلمان صفدر صاحب کو میں فرینڈ آف دا کورٹ بناتا ہوں, آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں اور عزت کے ساتھ ان کو جا کے اس پٹیشنر سے ملوائیں, اور وہ واپسی کے اوپر اس لیونگ کنڈیشن کے اوپر ایک رپورٹ آ کے داخل کر دیں, جو کہ صرف میرے لیے نظروں کے لیے ہوگی, اور پھر میں اس کو ڈسکلوز کر دوں گا. تو پرسوں والی اس میں جب کاروائی ہوگی اس پہ سب کو پتہ چل جائے گا. obviously سلمان صفدر صاحب نے ہمیں بتایا تو, لیکن ایک چیز بہت خوش آئندی کہ انہوں نے کہا خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے. سو دیٹ ون پیرا کورز موسٹ آف آر ریزرویشنز, ایٹ لیسٹ جو ہمارے کنسرنز جو 3 ہفتے سے چل رہا تھا. ہیونگ سیڈ دیٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ اتنا آخر کیوس کرنے کی پوزیشن کیوں محسوس کی گئی, اینڈ وی آل ریمبر دیٹ کہ سپریم کورٹ کو انٹروین کرنا پڑا. آئی تھنک دیکھیں آپ 4 مہینے سے سن رہے تھے کہ جی 8 فروری, اٹ از ناٹ اے میئر کوئنسیڈنس کہ 8 فروری گزار کے اور 10 کو ہی آ کے. سو سپریم کورٹ نے 9 کو لگنا تھا, 10 کو آرڈر ہونا تھا, اور 10 کو خان صاحب سے ملاقات. اس کو میئر کوئنسیڈنس بھی کہہ سکتے ہیں, اینڈ لکس لائک کہ جو 4 مہینے کہا جاتا ہے کہ جی 8 کے بعد ملاقات ہوئی, تو 8 کے بعد 3 گھنٹے پہلی دفعہ کسی وکیل کی تفصیل میں پھر بھی کہتا ہوں ہم آپٹیمزم کی طرف چلے جاتے ہیں. لیٹس ناٹ گیٹ دا نیگیٹو کنوٹیشنز آؤٹ آف اٹ. آپٹیمزم یہ کہ چلیں کم از کم کہیں نہ کہیں کوئی برف پگھلی ہے, کوئی سینسٹیوٹی ہے, نو میٹر واٹ دی ریزنز آر. کوئی اسلام آباد میں آپ مجھ سے زیادہ ویل انفارمڈ ہیں کہ اس کی کیا ریومرز چل رہی ہیں کہ کیوں ہوا ہوگا ایسا. لیٹس ناٹ گو انٹو اٹ. سو لیکن موونگ فارورڈ, آپ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم اس دہشت گردی کے اس ماحول میں جس پولرائزیشن میں پاکستان پھنسا ہوا ہے, دے وانٹ آر سپورٹ. آپ مانے نہ مانے, یہ گورنمنٹ مانے نہ مانے, یہ نظام مانے نہ مانے, if you want a popular support of the people you need to have عمران خان's party اور خان صاحب کی سپورٹ ایٹ لیسٹ اپوزیشن پارٹی ہونی چاہیے. تو اس کے لیے آپ نے ایک پہلا قدم بڑھایا. چلے غلط جو بھی آپ نے دہرایا, آپ ہماری طرف سے بھی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئے گی الٹیمیٹلی جو کسی اس پروگرام کو کہیں ڈسٹرپٹ کرے, بٹ دس ہیز ٹو موو فردر. آج منگل تھا, آج وکیل کی ملاقات ہو گئی, بہنوں کی نہیں ہوئی. لیٹس ایزیوم کہ نیکسٹ ٹیوزڈے آ جاتا ہے, تو آپ بہنوں کو ملوا دیجیے. آئی ایم شیور کہ کہیں آپ کی کوئی ریزرویشنز ہیں تو وہ بھی شاید ملحوظے کھاتے رہیں گی, بٹ تھنگز ہیز ٹو موو آن. آپ پورے پاکستان کو اس پولرائزیشن میں فار گڈ نہیں رکھ سکتے. 3 سال گزر چکے ہیں ہمیں مار کھاتے ہوئے اور ان کو ہمیں مارتے ہوئے. ہاؤ لانگ دس گونا گو؟ سو دے کیپ ان کی آن سلاٹ بھی جاری ہے, اور ہم بھی ضدی بچے کی طرح مار کھائے جا رہے ہیں, اور وہ رو بھی نہیں رہے. اچھا یہ دیکھیں نا, اب یہ ایک ڈفرینٹ اپروچ ہے جو سب PTI کے اندر موجود نہیں ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ بننا چاہیے, بھلے اپوزیشن اور حکومت 2 الگ الگ ڈائریکشنز میں ہو. آپ جیسے چند اور لوگ بھی ہیں, علی محمد خان صاحب ہیں, دیگر لوگ ہیں, علی ظفر صاحب ہیں, یہ بات کرتے ہیں. آپ کے خیال میں اس وقت کے سینیریو میں محمود اچکزئی صاحب نے کیا PTI اور گورنمنٹ کے درمیان جو کتنی ٹینشن تھی اس کو کم کرنے میں کسی حد تک کردار ادا کیا ہوگا؟ کیونکہ ابھی 1-2 دن پہلے ہی ان کی میٹنگ ہوئی تھی پرائم منسٹر سے. اس وقت اگر دیکھا جائے تو 3 ہمارے مین کی فگرز ہیں جو کہ ہمارے فرنٹ اینڈ پہ لیڈ کر رہے ہیں. ایک علامہ ناصر صاحب, دوسرا اچکزئی صاحب, اور تیسرا سہیل آفریدی. تینوں کے حوالے سے آئی وڈ سے کہ ان تینوں نے وہ پازیٹیو کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کی ہیں. ان میں سے 2 کی ملاقات ہوئی ہے پرائم منسٹر سے. سہیل آفریدی صاحب خود شہباز شریف سے مل چکے ہیں, اپنے صوبے کے حوالے سے ملے, ٹیررزم پہ ملے, NFC ایوارڈ پہ ملے. اچکزئی صاحب کی پرائم منسٹر کے حوالے سے جو بات ہے, علامہ ناصر صاحب کا جو سٹانس ہے ہماری سینٹ کے اپوزیشن, ان کا جو سٹانس ہے وہ بھی بہت سافٹ اور پازیٹیو ہے. سو آئی گیس کہ ان تینوں کی اس اپروچ کی وجہ سے آج گورنمنٹ بھی کہیں نہ کہیں تھوڑی سی ہلی ہے. بٹ گوئنگ فارورڈ میں وہی کہہ رہا ہوں, از دس دا فرسٹ اسٹیپ؟ تو واٹ از دا نیکسٹ ون؟ ہمارے پاس تو کوئی ایگریشن, میرے دیکھیں پتے تو ہر گورنمنٹ کے پاس ہوتے ہیں, ریاست بھی وہی ہے, ماں بھی وہی ہے, گھر کا سربراہ بھی وہی ہے, پاور کوریڈورز بھی ان کے پاس ہیں, اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے پاس ہے, ایوری تھنگ لائز ود اس. ہمارے پاس تو کیا ہے جی, بس 8 فروری تھا نا.
सो दे हैव टू मूव ऑन. आप ट्यूसडे को बहनों को मिलवाइए, ठीक, आहिस्ता आहिस्ता वकला की खान से मुलाकात कराई. आई एम श्योर, मैं बात कह रहा हूँ, हमें आप ये समझते हैं कि ये क्योंकि पार्टी अब खत्म हो चुकी है, दीवार के साथ इनसे बात नहीं करना, नो इश्यूज. हम अगर कहीं समझते हैं वो इशू सिक्योरिटी का, तरलई का जो धमाका था, दैट वाज एन आई ओपनर फॉर एवरीबॉडी. देखिए, आप डेरा इस्माइल खान की पुलिस एकेडमी 13 लोग शहीद होते हैं. वंस इट केम टू तरलई, देन एवरीबॉडी थॉट कि यार अब तो अपने डोर स्टेप पे आ गए, जैसे लास्ट ईयर इस्लामाबाद में हुआ था. डू यू रियली थिंक कि तरलई कला अल्लाह गॉड फॉर अल्लाह ना करे दिस इज द लास्ट वन? नो, दैट्स अ गेटवे टुवर्ड्स पंजाब, दैट्स अ गेटवे टुवर्ड्स सिंध. वन हैज टू अंडरस्टैंड कि ये चीजें कल को आपके घर के अंदर आ रही हैं. यहां पे मैं समझता हूं कि ऑपोजिशन और गवर्नमेंट को हैव टू स्टिक टुगेदर. बट द काइंड ऑफ अप्रोच जो हमें सूट करती, जो हम फेस कर रहे हैं, वो फेडरल मिनिस्टर्स की एक अजीब किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सीजनल माइग्रेशन की तीरा से हुई है, सच मतलब ये वो वियर्ड किस्म का कॉन्सेप्ट है. फिर वो जब जिरगा हुआ उसमें तमाम बशर ने कहा कि हमने जिंदगी में कभी इस तरह का सीजनल माइग्रेशन नहीं किया. वो पुराने 200 साल पहले होते थे, ये हमें कहा गया और हम डिस्प्लेस्ड हुए. सो कहीं पे आपको दूसरों की जो सैंक्टिटी है उसको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी. इस्लामाबाद नीड्स टू अंडरस्टैंड कि अगर आप सर हैं तो बाकी 4 जो इसके औज़ा हैं, जो बलोचिस्तान, लेकिन उसके लिए बात करनी पड़ेगी ना. अगर सर हाथ से बात नहीं करेगा. हाँ, बिल्कुल. सुहेल अफरीदी खुद चल के आया था. दैट इज दिस, इसी को कहा जाता है डिस्पाइट हिम नोइंग. ये आपको पता है कि सुहेल के पुत्र कितना प्रेशर होगा. आप हमारी सोशल मीडिया को इतना आसान काम नहीं, लोग बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे थे कि आया ये इन्होंने डिस्पाइट, इसको लीडरशिप कहते हैं कि आपने एक अनपॉपुलर फैसला किया बिकॉज आई थॉट कि मेरे लोगों के लिए शायद बेहतर हो. टेररिज्म पे आई नीड टू टॉक टू द इस्लामाबाद, मुझे एनएफसी पे इस्लामाबाद से बात करनी है. ही टुक अ स्टैंड. ये शहबाज शरीफ की ख्वाहिश पे नहीं, सुहेल अफरीदी की अपनी उस पे हो सकता है कि लेट्स सेटल दीज सम इश्यूज जो इंपॉर्टेंट है, और उसमें सबसे बड़ी सिक्योरिटी है. सो आज दो ही चीज, फाइनेंसेस और टेररिज्म, दो ही चीजों पे बात की. और अगर वो चल के आया है तो आप समझ, देखिए, आप स्टैंड अलोन बेसिस पे इशू रिजॉल्व नहीं कर सकते. आप समझते हैं कि जी केपी का टेररिस्ट का इशू है, पंजाब का नहीं. नो, अब केपी, बलोचिस्तान, सिंध, इस्लामाबाद सब हम जुड़ चुके हैं. अगर आप समझते हैं कि तालिबान हैव सेटल्ड डाउन इन द मर्जर्ड एरियाज, तो बलोचिस्तान में बीएलए कुछ कर रहा है, तो अब वो अप्रोच में दाइश की बैकिंग सबको हासिल है. तो वी नीड टू सिट डाउन. अच्छा, ये तो ठीक है, चले कि ये एक पॉजिटिव अप्रोच है. माफ कीजिए, बैठने का मकसद इमरान खान है. आई एम टेलिंग यू दैट. मेरी कोई हकीकत नहीं है, मेरी कोई औकात. इनफैक्ट इस पार्टी में किसी की कोई मुसल्लमा हैसियत नहीं है अगर बैकिंग पे हमारे पास इमरान खान नहीं हो. सो वन नीड्स टू टॉक, ही नीड्स टू टॉक टू इमरान खान, ही नीड्स हिज अप्रूवल. अगर आप फर्दर कोई भी अनपॉपुलर फैसला करना चाहते हैं जिसमें आपको अवाम ऑन बोर्ड चाहिए. अच्छा, 2-3 चीज़ें सर. ऐसा नहीं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी में इख्तलाफात नहीं होते, वहाँ पे झगड़े नहीं होते, या फिर सम टाइम तो ऐसी भी पार्टीज़ हैं जहाँ पर सिर्फ एक ही डिसीजन मेकिंग पावर एक ही शख्स के पास होती है. लेकिन आपकी पार्टी में ये अंडरस्टैंडेबल है कि ऑब्वियसली जब जो सरबराह है पार्टी का वो मौजूद नहीं है, जेल में है, तो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बाहर आ जाते हैं. पिछले भी कुछ अरसे में हमने देखा कि जुनैद अकबर साहब की, मिशाल साहिबा के नाम भी आते रहे, वो एक कन्फ्यूजन की वजह से. अभी रिसेंटली जो जुनैद अकबर साहब की ऑडियो लीक आई है, वैसे तो वो ये कह रहे हैं कि पीटीआई मेरी पार्टी है, मुझे कोई इससे नहीं निकाल सकता. लेकिन उन्होंने कुछ अरसे पहले भी जब पार्टी मीटिंग हुई थी तो ये कहा था कि हम किस किस को खुश करें. कहने का सिर्फ मेरा मकसद ये है कि आपके ख्याल में वजह क्या है, पार्टी में इतनी ज़्यादा जो पावर्स हैं वो डिवाइड हो गई हैं, उसमें कैसे आप लोग मैनेज करेंगे पॉलिटिकल अफेयर्स को? अब देखिए, खान साहब को, और वो अलहदा बैठने की भी बात कर रहे हैं. खान साहब को जेल में गए अब 3 साल हो चुके हैं. जब आपकी लीडरशिप जेल में चले जाए और पीछे यू आर लेफ्ट अलोन, तो कहीं ना कहीं घर में झगड़े हो जाते हैं. घर में वालिद ना हो तो बच्चे आपस में लड़ पड़ते हैं. माँ से कंट्रोल नहीं है तो हर वक्त पड़ती है ना कि जनाब क्योंकि वालिद घर पे नहीं है इसलिए सारे, दिस इज हाउ इट वर्क्स. और ये नेचुरल है, और ये और जमातों में भी रहा है. उनका इशू है कि वो विरासती जमातें थी. सो अगर नवाज शरीफ साहब कहीं एब्सेंट हुए हैं तो कलसूम नवाज शरीफ साहब मौजूद थी, कलसूम साहिबा नहीं थी तो शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे, वो नहीं थे तो मरियम साहिबा थी, और इंशाल्लाह आगे जुनैद भी होगा और जुनैद के बच्चे भी होंगे. सिमिलरली गोज फ्रॉम भुट्टो सबान टू बेनज़ीर भुट्टो शहीद टू बिलावल एंड जरदारी साहब. ये सारी एक चेन ऑफ कमांड्स होती है. Unfortunately, this is the only party in Pakistan जिसमें विरासती कॉन्सेप्ट नहीं है. आप मौलाना फजल रहमान से लेके वली साहब से लेके किसी की पार्टी देख ले, दिस इज द ओनली पार्टी जिसमें विरासत नहीं है. अब विरासती जहां कॉन्सेप्ट ना हो वहां इस तरह की चीजें हो जाती है. फिर भी आप देखिए कि हमने इसके बावजूद इलेक्शन लड़ा था, इसके बावजूद हमने 26 से 27वीं तारीख में मैक्सिमम लोगों को कंटेंट रखा था. अगर कुछ फॉल आउट हुआ तो इतना नुकसान तो हो ही सकता है. सो अगर कहीं किसी का आर्ग्यूमेंट बाहर निकल भी आता है और बात का, स्टिल इट्स जस्ट वन पार्टी वो स्टिल स्टिकिंग टुगेदर. और उसकी जो टुगेदरनेस है दैट कम्स फ्रॉम द पावर ऑफ इमरान खान. अवाम इमरान खान के पीछे है. मैं इख्तलाफ अपनी तौर पे अपने किसी दोस्त से कर भी लेता हूं, लेकिन मुझे पता है अल्टीमेटली मैं इमरान खान को छोड़ नहीं सकता. 1 एंड नंबर 2, ट्राई टू अंडरस्टैंड हमारे बैकग्राउंड डिफरेंट है. हम में से किसी ने जिंदगी में पहली बार सियासत की है, 70-80% लोग वो हैं जैसे मेरे जिंदगी में पहली सियासत इमरान खान स्टार्ट की. कुछ ऐसे जो पीपल्स पार्टी से है,
कुछ नून लीग से आए थे, कुछ दूसरी जमातों से आए थे। सो वी ऑल काइंड ऑफ हमने कहीं अमेलगेमेशन की, उस अमेलगेमेशन में कहीं अंडरस्टैंडिंग ऊपर नीचे हो सकती है। हमें एक दफा गवर्नमेंट का मौका मिला, दैट ओनली 3 years। यही अगर 2-3 गवर्नमेंट्स मिल चुकी तो हम एक अलग टीम बन चुके हो। नहीं सर, लेकिन अब इसमें एक ज़िम्नी सवाल है। हाँ नहीं, ये तो एक बात सही है कि देखिए बाकी पार्टियों को 3-3, 4-4 बार मौका मिला, लेकिन केपी में तो आप लोगों को तीसरी दफा मौका मिला ना, वहाँ पर क्यों मसाइल अभी तक खत्म नहीं हो सके? फिर वही कह रहा हूँ कि जब आपका घर का सरबराह हो तो थोड़ा बहुत इतना खटका कहीं ना कहीं लगा रहता है, लेकिन उसकी वजह से कोई पार्टी के कॉज को नुकसान नहीं हुआ। हाँ,